ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جہاں سونا مٹی جیسے عام تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ یہ تھی قوم سبا، زمین پر جنت مگر دلوں میں دھیرے دھیرے جہنم بسنے لگا تھا۔ ان کی طاقت تھی ماریب کا عظیم بند، جس نے صدیوں تک انہیں امیر بنائے رکھا۔ مگر سوچو، اگر اللہ ایک چھوٹے سے چوہے کو حکم دے دے تو کیا ہوگا؟ ایک رات نہ فوج آئی نہ کہیں سے بجلی گری، بس اللہ کا حکم چلا اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ کہانی ہے قوم سبا کی، جنت سے جہنم تک کا سفر، اور یقین مانو جو آگے آنے والا ہے وہ تمہیں اندر تک ہلا دے گا۔ ایک ایسی زمین جہاں بھوک صرف ایک کہانی تھی، جہاں لوگ غریب کا مطلب نہیں جانتے تھے، جہاں سونا مٹی کی طرح عام تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ یہ تھی قوم سبا، عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں بسی ہوئی ایک ایسی قوم جسے اللہ نے دولت، امن اور خوشحالی تینوں سے نواز دیا تھا۔ یہاں کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی، بارش بالکل میزان سی ہوتی تھی، نہ زیادہ نہ کم، جتنی ضرورت ہو اتنی۔ لیکن ان کی اصلی طاقت، ان کا سب سے بڑا راز تھا۔ یہ بند ایسا تھا جس نے دونوں جانب پھیلے ہوئے باغوں کو زندہ رکھا۔ پانی نہروں میں بہتا اور ہر کھیت تک پہنچتا۔ پھل اتنے زیادہ ہوتے کہ مسافر جب وہاں سے گزرتے تو بھوک کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یا اللہ، یہ کیسی جگہ ہے! نہ میں نے کہیں اتنی ہریالی دیکھی، نہ اتنی نعمت ایک ساتھ۔ یہ ہمارے رب کی رحمت ہے۔ ہاں، یہاں جو بھی آتا ہے خالی پیٹ نہیں جاتا۔ قرآن خود اس منظر کو بیان کرتا ہے۔ سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ شہر صاف تھا، نظام منظم تھا، لوگ امن میں تھے۔ قرآن نے اس شہر کو کہا پاک شہر اور بخشنے والا رب، یعنی زمین پر جنت۔ اس مہینے مچھلیوں کا شکار بہت اچھا ہوا۔ ہاں، اور ہماری تجارت بھی ہر مہینے بہتر ہو رہی ہے۔ ہر طرف خوشحالی تھی، ہر طرف نعمت۔ لیکن یاد رکھو، ہر عروج کے پیچھے ایک امتحان چھپا ہوتا ہے، اور قوم سبا کا امتحان ابھی شروع ہونے والا تھا۔ سبا صرف باغوں اور نہروں کی سلطنت نہیں تھی، یہ تاج تخت اور تہذیب کی بھی سلطنت تھی، اور اس سلطنت کی سب سے چمکدار شخصیت تھی رانی بلقیس۔ بلقیس کوئی عام رانی نہیں تھی، اس کی عقل تیز تھی، فیصلے مضبوط تھے اور نگاہ دور تک دیکھنے والی۔ اس کا تخت اتنا عظیم تھا کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ اے ملکہ، دور دور تک آپ کی سلطنت کا سکہ چلتا ہے۔ سلطنت تلوار سے نہیں، عقل سے چلتی ہے۔ مگر اسی وقت یمن سے دور ایک اور سلطنت تھی جو صرف زمین کی نہیں، دلوں کی بادشاہی تھی۔ یہ تھے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے حکم میں ہوا چلتی تھی، جن جھکتے تھے اور پرندے سایہ بن کر اڑتے۔ اے نبی اللہ، میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے اور ان پر ایک افریقی مہیلا حکمرانی کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا چہرہ گمبھیر ہو گیا۔ ہم انہیں اندھیرے میں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایک خط لکھا جس کی شروعات ہی تھی اللہ کے نام سے۔ یہ کوئی عام بادشاہ کا خط نہیں تھا، اس میں گھمنڈ نہیں، دعوت ہے۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ میرے مقابلے میں سر نہ اٹھاؤ اور مسلمان بن کر میرے پاس آؤ۔ یہ کوئی عام بادشاہ کا خط نہیں، اس میں گھمنڈ نہیں، دعوت ہے۔ تحفے بھیج دیں؟ ہاں، لیکن دل کھول کر۔ سونا، چاندی، جواہرات سب بھیجا گیا، مگر جواب میں آیا انکار۔ مجھے تمہارے یہ سونے جواہرات نہیں چاہیے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے بہتر ہے۔ یہی بلقیس سمجھ گئی، یہ جنگ دولت کی نہیں، حق کی ہے۔ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو جھکنا ہی عقل مندی ہے۔ اور یہیں سے سبا کے دلوں میں ہدایت کی پہلی کرن اتری۔ رانی بلقیس کے ایمان لانے کے بعد سبا کی فضا بدل گئی۔ لوگ اب صرف امیر نہیں تھے، شکر گزار بھی تھے۔ نماز، دعا، سجدہ، ہر نعمت کے ساتھ الحمدللہ
अल्लाह ने उनकी नेमतों में और इजाफा कर दिया। बाग और हरे हो गए, नहरें और चौड़ी हो गई, तिजारत आसमान छूने लगी। भाई इस साल तो मुनाफा दुगुना हो गया। हाँ, अल्लाह की रहमत है। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। पीढ़ियां बदली, रानी का दौर खत्म हुआ, नए हुक्मरान आए और यहीं से दिलों में शुक्र की जगह नशा घुसने लगा। अब लोग कहते थे, ये बाग हमारी अक्ल का कमाल है, ये बंद हमने अपने हाथों से बनाया है और ये दौलत हमारी मेहनत। अल्लाह का नाम जुबान पर था मगर दिल से उतर चुका था। ऐ सबा वालों, ये नेमत तुम्हारी नहीं, ये रब की अता है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत कहर बन जाएगी। हर वक्त डराते रहते हो। देखो हमारा मारी बंद पहाड़ों जैसा मजबूत है। जब अल्लाह पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। और इसी जुमले के साथ उनकी तकदीर का फैसला हो गया। अल्लाह की रहमत अब इंतज़ार कर रही थी कब ये कौम आखिरी बार भी पलट जाए। मगर सबा के दिल पत्थर बन चुके थे और जब दिल पत्थर हो जाए तो रहमत भी सजा बन जाती है। सबा वालों को अपनी ताकत पर इतना यकीन था कि उन्हें लगता था ये मारीब का बंद कभी टूट नहीं सकता। पहाड़ों जैसा मजबूत, पत्थरों से बना, सदियों से खड़ा हुआ। लेकिन अल्लाह जब फैसला करता है तो जरिया हमेशा बड़ा नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा चूहा काफी होता है। रिवायतों के मुताबिक मारीब बंद की नींव में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। पहले एक, फिर दो, फिर पूरी फौज। अरे रहने दो, ये छोटे चूहे हमारे बंद का क्या बिगाड़ेंगे। ये बंद पत्थरों और लोहे से बना है, कोई कच्ची मिट्टी नहीं। लोग देखते रहे लेकिन घमंड में अंधे थे। उन्हें लगता था हमारी ताकत अल्लाह की ताकत से बड़ी है। ऐ सबा वालों, बंद से नहीं अल्लाह से डरो। हमें डराना बंद करो। हम अपने बंद की ताकत से हर अजाब रोक लेंगे। और उसी वक्त फैसला हो चुका था। वो रात सब सो रहे थे और मारीब बंद अपनी आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक हल्की आवाज आई, फिर दूसरी, फिर अचानक और बंद टूट गया। या अल्लाह, बच्चों को बचा लो। जो पानी कल तक रहमत था आज कहर बन चुका था। नहरें तूफान बन गई थी और तूफान शहर निगलने लगा। घर, बाग, बाजार सब बहते चले गए। लोग भागते रहे मगर सैलाब उनसे तेज था और सबा, जिसे लोग जमीन पर जन्नत कहते थे, अब जमीन के नीचे दफन हो रही थी। वो पानी जो कभी बागों को जिंदा करता था आज उन्हीं बागों को मार रहा था। नहरें अब नहरें नहीं रही, वो दहाड़ते हुए हरिंदे बन चुकी थी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? या अल्लाह, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हर गली, हर मोड़, हर दरवाजा अब कब्र बन रहा था। लोग भाग रहे थे लेकिन सैलाब उनसे तेज था। किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका घर पानी में डूब चुका था। हमने नबी की बात नहीं मानी, आज हमारी औकात दिखा दी गई। अब हर जुबान पर वही नाम था जिसे उन्होंने सालों से भुला रखा था। या रब, मेरे गुनाह ले ले, मेरे बच्चे को छोड़ दे। मगर सैलाब दुआ और बद्दुआ नहीं पहचानता। जब अल्लाह का हुक्म चलता है तो रहमत भी कहर बन जाती है। और फिर एक आखिरी लहर आई, इतनी बड़ी, इतनी भारी कि उसने सबा की हर आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जहाँ कल तक आजान गूंजती थी आज सिर्फ पानी की गूंज थी। जहाँ कल तक बाजार थे आज कब्रिस्तान था। सबा अब नक्शे से मिट चुका था। बाग मिट्टी बन चुके थे और लोग कहानी बन चुके थे। ये सैलाब सिर्फ पानी का नहीं था, ये घमंड को धोने वाला सैलाब था। जहाँ कभी हंसी थी आज खामोशी है। जहाँ कभी बाग थे आज कांटे हैं। जहाँ कभी नेमत थी आज निशानी है। ये है सबा जो कभी ज़मीन पर जन्नत थी और आज इबरत की किताब। कुरान कहता है
अल्लाह ने उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियाँ उगा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। ये दौलत हमारी अक्ल का कमाल है। ये बंद हमने बनाया है। यही वो जुमले थे जिन्होंने सबा को डुबोया, दौलत में नहीं घमंड ने। अब जरा खुद से पूछो, आज जब हमें नेमत मिलती है तो हम क्या कहते हैं? मेरी मेहनत है, मेरी औसमत है, मेरा दिमाग है। या कभी कहते हैं ये अल्लाह की रहमत है। यही सबा की आवाज़ थी। फर्क सिर्फ जमाने का है। जब नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो नेमत नहीं रहती, आज़ाब बन जाती है। याद रखो, अगर अल्लाह एक छोटे से चूहे से एक अजीम सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं? ये कहानी सिर्फ सबा की नहीं, ये कहानी है हमारी। सबा मिट गई मगर उसका पैगाम जिंदा है। शुक्र जिंदा रहेगा तो रहमत जिंदा रहेगी। घमंड जिंदा हुआ तो कहर जिंदा हो जाएगा। दौलत से कौमें नहीं डूबी, घमंड से डूबती है। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे तो समझो, सबा आज भी बोल रही है।